Hello, my dear students. Welcome to Takshara Academy. So today we are discussing about the new chapter for the second PUC biology. That is the unit of reproduction. In that, the first chapter, sexual reproduction in flowering plants. So we are studying about the reproductive mechanism within the flowering plants. How there is a flowers will be undergo the mode of reproduction, and what are the mechanism for the reproduction, how the production of gametes in structure of plant. And before going to all the concept of sexually reproduction in flowering plant, just we are well known what do you mean by the definition about the reproduction. What do you mean by the word reproduction? So the word reproduction is nothing but a giving birth to the young one. Just there is a directly giving birth to the young one. That is, we can call it as a formation of a offspring. So the formation of offspring, exactly there is a similar when compared to the parent, that is indicated for the word reproduction. Basically, the reproduction are two basic classification. One will be a asexual mode of reproduction will be present, and another one will be a sexual mode of reproduction also be present. So ಇಲ್ಲಿ ನಾವು asexual is indicate for asexual nothing but without involvement of gamete, totally absence of gamete, the mechanism for the production of young one, and it will be occurs in the lower type of organism. Again, some kind of plants exhibit asexually reproductive structures. Okay, without any kind of production or without any kind of formation of gamete, we have to production of individuals ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ that is indicate for the sexual reproduction ಅಲ್ಲಾಗಲ್ಲ asexual category ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಬಟ್ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಯರ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಫ್ asexual. ಸೊ asexual ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ವಿತ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮೇಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಮೇಟ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಗ್ಯಾಮೇಟ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ ಯಂಗ್ ಒನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೇಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿತ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎಗ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದೀವಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ನಾವು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತ ಗ್ಯಾಮೆಟ್, ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಗೆ ನಾವು ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ವರ್ಡ್. ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಫಿಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಓವರಿ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಗ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಗೆ ನಾನು ಫಿಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ನೇಮ್ ಕೊಡಬಹುದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದ asexual reproductive structures and what are the different types of asexual reproductive structures ಅನ್ನೋದನ್ನ the unit of reproduction in organisms ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಟ್ ಟುಡೇ we are only focusing on the sexual mode of reproduction and specifically which is related to the plants. ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬೇಸಿಕಲಿ ಯಾವ್ದು ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ದಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಹೌ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಮೋಡ್ ಆಫ್ a sexual reproduction will be conducted, how there is a formation of gamete. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಲೈಕ್ ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಓವರಿ ಒಳಗಡೆ ಎಗ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಕಂಟೆಂಟ್, the sexual reproduction in flowering plants. So ಇಲ್ಲಿ the word flowering plants ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಲೈಕ್ a flowering plants ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ all the category of flower bearing organisms we can be classified. ಯಾವ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಫ್ಲವರ್ ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗೆ we can call ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇಸಿಕಲಿ ನಾವು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ವೆಲ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ,
ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಟೆರಿಡೋಫೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಆಲ್ಗಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಎ ರಿಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ದೋಸ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕೆಪಬಿಲಿಟಿ ಟು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆಂಜಿಯೋ ಲೈಕ್ ಫ್ಲವರ್, ಯಾವ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಗೆ ಫ್ಲವರ್ ಬಿಡ್ತಕ್ಕಂತ ಕ್ಯಾಲಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ, ದಟ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಇಫ್ ದಿ ಫ್ಲವರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲವರ್ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಶೋಸ್ ದ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೆಕ್ಷುವಲ್. ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಸೊ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ನಾವಲ್ಲಿ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್. ಸೊ ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಫಿಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಓವರಿ ಒಳಗಡೆ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮಿಕ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದಿ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಫ್ಲವರ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವರ್ಡ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್? ಫ್ಲವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸೈಟ್ ಆಫ್ ಎ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೂ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಬೈಫರ್ಗೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಶೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ರೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ದ ಶೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ದ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಶೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಅಥವಾ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ದಟ್ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಶೂಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್, ಏನಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಪೆಟಲ್ ಸೆಪಲ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಎಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಆಫ್ ಲೀಫ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿಬಹುದು. ಸೊ ಶೂಟ್ is a modified part ಇಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ one site that is indicate for the flower. And the flower is a reproductive unit of a plant body. ಒಂದು ಫ್ಲವರ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ reproductive unit in the plant body ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Because the flower exhibit the mode of reproduction in the form of a sexual mode of reproduction will be conducted. Okay na. So we'll coming to the how there is a mode of sexually reproduces in the ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಯಾವ ತರ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಮೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ, ಲೈಕ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಮ್. ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್, ನಾವು ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಅಂಡ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಬಾಡಿ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಇಂದ ಯಾವ ತರ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ಫಿಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್, ಅಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಗೆಟ್ ಎ ಮೆಚುರಿಟಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಯೂಬರ್ಟಿ ಟೈಮ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಸೇಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್. ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅದೇ ತರನೇ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಮೇಜರ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಈವೆಂಟ್, ಏನೇನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ. So all they will be included under the pre-fertilization event. Word pre-fertilization ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ನಾವು, ಬಿಫೋರ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ ವರ್ಡ್. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ದಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಚೇಂಜಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಕರ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ. ಏನೇನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ, ಏನಾದ್ರೂ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆನಾ, ದಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ಪ್ರೀ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮತ್ತೆ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು. Some kind of several hormone along with a structural changes results in the differentiation and development of a floral kind of a primordium. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೀವ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಸ್ಟೆಮ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಅಂಡ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಬಟ್ ಅಟ್ ಎ ಸರ್ಟನ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ದ ಸೆವೆರಲ್ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇಂದ ವಿತ್ ಇನ್ ದಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಡ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರೋದು ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಬೈಫರ್ಗೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬೇಸಿಕಲಿ ದ ಚೇಂಜಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಕರ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್, ಈ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಲೈಕ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಫ್ಲೋರಲ್ ಪ್ರೈಮಾಡಿಯಂ ವಿಲ್ ಬಿ ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಫ್ಲೋರಲ್ ಪ್ರೈಮಾಡಿಯಂ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್, ಈ ಪ್ರಿಮಾಡಿಯಂ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪಾರ್ಟ್ ದ ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಫ್ಲವರ್ ಗೆ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ. ಓಕೆನಾ. ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕಲರೇಷನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫ್ಲವರ್, ಬಂಚ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಫ್ಲೋರಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್
ಮೆನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ at a particular time period ಅಲ್ಲಿ there is a primordial germ cells in the like in the form of primordium germs in the ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸೆಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಡ್ ದ ಸೆಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಫ್ಲವರ್ ಆಗಿ ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ವರ್ಡ್ ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ದ ವರ್ಡ್ ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎ ದ ಬಿಯರ್ ದಿ ಫ್ಲೋರಲ್ ಬಡ್. ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ತರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮೆನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೋರಲ್ ಇನ್ಫ್ಲೋರಸೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಸಸ್ ಇದಾವೆ. ದ ಬಂಚ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಕ್ಸಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ಫ್ಲೋರಸೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್. ಸೊ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಏನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ದಟ್ ಆಕ್ಸಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಇನ್ಫ್ಲೋರಸೆನ್ಸ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಕ್ಸಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ನಾವು ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂಡ್ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಲೈಕ್ ರೆಸಿಮೋಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಸೈಮೋಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಆರ್ ಇಫ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಿಂಗಲ್ ಆಕ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಕ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಇದೆನಾ ಆರ್ ಬಂಚ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ ಇದೆನಾ ಆರ್ ದ ಫ್ಲವರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ we have to classification of different types of inflorescence ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಏನ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೋಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಎ ಫ್ಲವರ್. ಏನಿರುತ್ತೆ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಮೇಜರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ಲವರ್. ಒಂದು ಫ್ಲವರ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೇಜರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಏನ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ದ ಫ್ಲವರ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟೂ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ನಮಗೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ನಾವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ದಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಯಾವ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪಾರ್ಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಆಂಡ್ರೋಶಿಯಂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಂಡ್ರೋ ವರ್ಡ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಮೇಲ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇದ್ರೆ ಆಂಡ್ರೋಶಿಯಂ ಅನ್ನೋದು. ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಡ್ ಇದೆ ಗೈನೋಶಿಯಂ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು ವರ್ಡ್. ದ ವರ್ಡ್ ಗೈನೋಶಿಯಂ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಫಿಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಗೈನೋಶಿಯಂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇವು ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಟಿಪಿಕಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫ್ಲವರ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂಡ್ another one will be a female reproductive system. ಓಕೆನಾ? ಬಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಆನ್ ವಿತ್ ಎ ಫಿಮೇಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಮೇಜರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದ ಫ್ಲವರ್ ಹ್ಯಾವ್ 4 ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಪಾರ್ಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೆಪಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫ್ಲವರ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸೆಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಪೆಟಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಅಂಡ್ ಈಗ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಆಪ್ಷನ್ ಲೈಕ್ ಆಂಡ್ರೋಶಿಯಂ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದೀವಿ ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಫಿಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ದ ವರ್ಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಎಸ್ ಎ ಗೈನೋಶಿಯಂ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಇವೆರಡು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಿತ್ ಇನ್ ದಿ ಫ್ಲವರ್. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಒಂದು ಫ್ಲವರ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ದ ಫ್ಲವರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಎ 4 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ಲೋರಲ್ ಹೋರಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ಫ್ಲೋರಲ್ ಹೋರಲ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸೆಪಲ್ ಅಂಡ್ ಪೆಟಲ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ಆಂಡ್ರಿಶಿಯಂ ಅಂಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ಗೈನಿಶಿಯಂ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಸೊ ದ ಕಲರೇಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ರೀನ್ ಏನಿದೆ ಸೆಪಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂಡ್ ಕಲರೇಷನ್ ಆಫ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ಪೆಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಗೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಆಂಡ್ರೋಶಿಯಂ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ದಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಗೈನಿಶಿಯಂ. ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಕಾರ್ಪೆಲ್ ಅಂತ ನಾದ್ರೂ ಕರಿಬಹುದು ನಾವು. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಪೆಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ we have to differentiation of different types of a gynecium. If they will be single carpel ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಗೆ ನಾವ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮೋನೋಕಾರ್ಪಲರಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆರ್ ಇಫ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಮೆನಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಪೆಲ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಪಾಲಿಕಾರ್ಪಲರಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಅಂಡ್ ಇಫ್ ದಿ ಕಾರ್ಪೆಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫ್ರೀ ಇತ್ತಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಅಪೋಕಾರ್ಪಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆರ್ ಇಫ್ ದಿ ಕಾರ್ಪಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿಂಕಾರ್ಪಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ನ ನಾವು ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಪೆಲ್ ಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ನೇಮ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ.
ಓಕೆನಾ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಫ್ಲೋರಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ 4 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬೈಫರ್ಗೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಪಲ್ ಮತ್ತೆ ಪೆಟಲ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ನಾನ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್. ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೊರಡು ನಾನ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಫ್ಲವರ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ನಾನ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಏನ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. Just there is no involvement for the reproduction, so that is indicate for the non-essential. But ಇಲ್ಲಿ ಆಂಡ್ರೋಶಿಯಂ ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಗೈನೋಶಿಯಂ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ, ಇವಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ಲೋರಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ನಾವು ವರ್ಡ್. ಯಾಕೆ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಅವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಏನಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ಲೋರಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವೆಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆಂಡ್ರೋಶಿಯಂ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ವರ್ಡ್, ಇಫ್ ಎ ಫ್ಲವರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ಆಂಡ್ರೋಶಿಯಂ. ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಏನಿರುತ್ತೆ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. So this is considered the parts of a male reproductive. ಏನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ದ ಫ್ಲೋರಲ್ ಹೋರಲ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಟೆಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟೆಮೆನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ನಂಬರ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ಲೆಂತ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ಇನ್ ಎ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಸಸ್. ಜಸ್ಟ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೈಬಿಸ್ಕಸ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಏನ್ ನೋಡ್ಬೋದು, ಡಿಫರೆಂಟ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್, ಮೆನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಂಡ್ರೋಶಿಯಂ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಬಟ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ದ ನಂಬರ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ಲೆಂತ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ವೆನ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದಿ ಒನ್ ಸ್ಪೀಸಸ್ ಟು ಅನದರ್ ಸ್ಪೀಸಸ್. ಈ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೆಮೆನ್ ಅಂಡ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೆಮೆನ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಅವೆಲ್ಲನೂ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ವೆನ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದಿ ಒನ್ ಸ್ಪೀಸಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಅನದರ್ ಸ್ಪೀಸಸ್. ಸೊ ನಾವೇನಾದ್ರೂ 2 ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಸಸ್ ನ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಆ 2 ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ನಾವು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫ್ಲೋರಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್. ಆಂಡ್ರೋಶಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದ ಸ್ಟೆಮೆನ್ ಅನ್ನೋದು ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಂಡ್ರೋಶಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಸ್ಟೆಮೆನ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಬೇಸಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಂಥರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೆಮೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರೇಷನ್, ಸೊ ದ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರೇಷನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ದ ಕಲರೇಷನ್ ಆಫ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಬಾಡಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಆಂಥರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೆಮೆನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಫಿಲಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಆಂಥರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪಾರ್ಟ್. ಸೊ ಬೈ ದಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಆಂಥರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು ವರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಮೆನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫ್ಲವರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಇಲ್ಲಿ ಫಿಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಇದೆ, ಸ್ಟೈಲ್ ಇದೆ, ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರೇಷನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಪಲ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಕೇಲಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೇಮ್. ಅಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರೇಷನ್ ಪೆಟಲ್ ಗೆ ನಾವು ಕೊರೋಲಾ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದೀವಿ. ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಸಸ್ ಇದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಫ್ಲೋರಲ್ ಆಕ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ಲವರ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಪೆಡಿಸಲ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು ವರ್ಡ್. ಇವೆಲ್ಲ ವರ್ಡ್ಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಿದೆ, ಬ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದು ಲೀಫ್ ಬೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರೈಸ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಗೆ ಈ ಬ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಬೇರೆ ಬ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಬೇರೆ ಅಂತ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ನಾವು. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಜಸ್ಟ್ ಜನರಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಟ್ ಸ್ಟೆಮೆನ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ the filament will be present along with the presence of a anther. These are the parts of a stamen. So ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ ನಂಬರ್ 1 ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಎ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ವರ್ಡ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಬೇಸಿಕಲಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ನ ಸೆಕ್ಷನಲ್ ವೀವ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ ವೀವ್ ಆಫ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ದ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಎ ಲಾಂಗ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ಸ್ಲೆಂಡರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಲಾಕ್. ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು, ಇದು ಆಂಥರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಂಥರ್ ಪಾರ್ಟ್. ಬಟ್ ಅಪ್ ಟು ದಿ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಎಲಾಂಗೇಟೆಡ್ ಪೋರ್ಷನ್. ಸೊ ದಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್, ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿಬಹುದು ನಾವು
ಫಿಲಮೆಂಟಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೆಮಿನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್. And it will be proximally end is attached to the thalamus part and along with a petal of the flower. ಜಸ್ಟ್ ನಾವಿಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟಾಕ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್. ಇದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾರ್ಟ್ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ತಗೊಂಡಿದೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಬೇಸಿಕಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ಥ್ಯಾಲಮಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆರ್ ಸಮ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಪೆಟಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೈಟ್ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಪೆಟಲ್ಸ್ಗೂ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಥ್ಯಾಲಮಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಮಿನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎ ಆಂಥರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ some filaments they will be attached on the thalamus and some filament attached on the axis of a petals ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ತರ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡಬಹುದು ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಫಿಲಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ. ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಪಾರ್ಟ್ ನಂಬರ್ 2, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಲೈಕ್ ಆಂಥರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಬಹುದು. ದೋಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಆಂಥರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಆಂಥರ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪೋಮಿಕ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಲ್ಲಿ ದ ಟಿಪಿಕಲಿ ದ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ as ಎ ಬೈಲೋಬ್ಡ್ ನೇಚರ್. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಆಂಥರ್ ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಲೋಬ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್. ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಇಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್, ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಕೊಡಬಹುದು. ಸೊ ನೇಚರ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ, ಬೈ ಲೋಬ್ಡ್ ಆಂಥರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಈಚ್ ಲೋಬ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಟು ಥೀಕಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಥೀಕೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಥೀಕಸ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ನಾನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಆಂಥರ್ ಪಾರ್ಟ್ ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಬೈಲೋಬ್ಡ್ ಅಂತ ಇದೀವಿ. ಇದು ಒನ್ ಲೋಬ್ ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಅನದರ್ ಲೋಬ್. ಒನ್ ಲೋಬ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಟೂ ಮೇನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಚೇಂಬರ್ಸ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋದು, ಥೀಕಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಗೇನ್ ಅನದರ್ ಟೂ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಚೇಂಬರ್ಸ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈಚ್ ಲೋಬ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥೀಕಾ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡೈಥೀಕಸ್. ಡೈಥೀಕಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಈಚ್ ಚೇಂಬರ್ ಆರ್ ಈಚ್ ಬೈಲೋಬ್ಡ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಆಂಥರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎ ಡೈಥೀಕಸ್ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಡೈಥೀಕಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೂ ಚೇಂಬರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡಿನಲ್ ಗ್ರೋ ಅಂಡ್ ರನ್ಸ್ ಲೆಂತ್ ವೈಸ್ ಸಪರೇಟಿಂಗ್ ದಿ ಥೀಕಾ. ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಲ್ಯಾಂಗಿಟ್ಯೂಡಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಸಪರೇಟಿಂಗ್ ದಿ ಥೀಕ. ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಫೋರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಫೋರ್ ಥೀಕಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಡೈಥೀಕಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಿದೆ ಈಚ್ ಲೋಬಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಯಾವುದೇ ತರದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಒನ್ ಥೀಕದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಥೀಕದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಅಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಕ್ಟರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಎ ಆಂಥರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ತಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಆಂಥರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ರೈಟ್ ಎ ನೀಟ್ ಲೇಬಲ್ಡ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆಂಥರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಥಿಯರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡಾಗ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ವರ್ಡ್, ಈ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವ ತರ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಇರಬಹುದು ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಆಂಥರ್ ಅನ್ನು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಆಂಥರ್ ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಇದು ಆಂಥರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದು, ಇದು ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ಈ ಪಾರ್ಟ್ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಈಗ ಸೆಕ್ಷನಲ್ ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದಷ್ಟೇ. ಸೊ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು ಸೆಕ್ಷನಲ್ ವ್ಯೂ ಆಫ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆಂಡ್ರೋಶಿಯಂ ವಿತ್ ಇನ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಆಂಥರ್ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದಾಗ. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ದ ಆಂಥರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್, ಇಲ್ಲಿ ಆಂಥರ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ನಾವು ಬೈಲೋಬ್ಡ್ ನೇಚರ್ ನೋಡಿದೀವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ಒನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ವ್ಯೂ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಒನ್ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಅನದರ್ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ.
and one compartment have one chamber along with a second chamber. ಇದಕ್ಕೆ ಡೈಥಿಕಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚೇಂಬರ್ ಇದೆ, ಅಗೇನ್ ಅನದರ್ ಚೇಂಬರ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ದ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಬರ್ಸ್ ಇಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೈಲೋಬ್ಡ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಆಂಥರ್ ಡೈಥಿಕಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಡೈಥಿಕಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ಆಂಥರ್ ನಾವು ಸೆಕ್ಷನಲ್ ವ್ಯೂ ತಗೊಂಡಾಗ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಏನೇನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಟಿಪಿಕಲ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಆಂಥರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ಎ 4 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲೇಯರ್. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಆಂಥರ್ ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ 4 ಮೇಜರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೇಯರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ಸೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಆಂಥರ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ವರ್ಡ್ ಏನಂತ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಂ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ದ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಂ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಂಥರ್ ಗೆ. ಸೊ ರೈಟ್ ದಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಂ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಅಥವಾ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೇಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಆಂಥರ್ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಟಿಪಿಕಲಿ ಎ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಂ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಇನ್ ಔಟ್ಲೈನ್. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ನೇಚರ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಟೋಟಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಸರೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ದಿ 4 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಲ್ ಲೇಯರ್. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಇಲ್ಲಿ 4 ವಾಲ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಕವರ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಂಡೋಥೀಶಿಯಂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲೇಯರ್ ಮಿಡಲ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂಡ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಟೆಪೆಟಮ್ ಲೇಯರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇವು ಮೇಜರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಂ ಆರ್ ಎ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಆಂಥರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ 3 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಎಂಡೋಥೀಶಿಯಂ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಎ ಮಿಡಲ್ ಲೇಯರ್ ಏನಿದೆ ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದಿ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಫಾರ್ ದಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಗೆ ಮಾತ್ರನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಪರ್ಪಸ್ ದ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಮಾತ್ರ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಡೈಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಂಥರ್ ವೆನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೀನ್. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಈ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಂದ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಪೋಲೆನ್ ಜರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ರಪ್ಚರ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಎಪಿಡಿಡರ್ಮಿಸ್ ಎಂಡೋಥೀಶಿಯಂ ಅಂಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ಮಿಡಲ್ ಲೇಯರ್. ಬಟ್ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಇದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಟೆಪೆಟಮ್ ಲೇಯರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ವರ್ಡ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಇನ್ನರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಂಥರ್. ಜಸ್ಟ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನಾವು ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಏನಿದೆ ಸಿಂಗಲ್ ಲೇಯರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ಓಕೆನಾ, ಇದು ಸಿಂಗಲ್ ಲೇಯರ್. ಅಂಡ್ ಎಂಡೋಥೀಶಿಯಂ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಏನಿದೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಲೇಯರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ಮಿಡ್ ಲೇಯರ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ 2 ಲೇಯರ್ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಇದೆ. ಈ 3 ಲೇಯರ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದಿ ಡೆಹಿಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಆಂಥರ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಪರ್ಪಸ್. ಬಟ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಲ್ ಏನಿದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ಟೆಪೆಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂಡ್ ಇನ್ನರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ವರ್ಡ್ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ದ ಟೆಪೆಟಮ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ನರಿಶ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ನರಿಶಸ್ ದ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೇನ್, ದ ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡ್ ನರಿಶ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಸಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ಸ್ ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೈಮ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಟೆಪೆಟಮ್. ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೆಪೆಟಮ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಟೈನ್. ಆ ಒಳಗಡೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ರಿಚ್ ಡೆನ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಅಂಡ್ ಜನರಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಈ ಟೆಪೆಟಮ್ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಮಲ್ಟಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು ನಾವು ವರ್ಡ್. ಸೊ ದ ಮಲ್ಟಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟೆಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಟೆಪೆಟಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನರಿಶಸ್ ದಿ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಗೆ ನರಿಶ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ಹೆಂಗ್ ಟಿಪಿಕಲ್ ಆಂಥರ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈಚ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಂ. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಂ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ವರ್ಡ್. ಈಚ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಂ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟಿಪಿಕಲ್ ಆಂಥರ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಂ ಇದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇದೆ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್. ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಈಗ 4 ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಈಚ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಂ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು 1 ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಂ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಟಿಶ್ಯೂ ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಸ್ಪೋರೋಜಿನಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಎಂತ ಟಿಶ್ಯೂ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇಲ್ಲಿ, ಸ್ಪೋರೋಜಿನಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಟ್ ದಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ರೀಸನ್. ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಸ್ಪೋರೋಜಿನಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಎ ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೇನ್. And it will be consisting of a compactly arranged homogeneous diploid cells
and those diploid cells we can call it as a sporogenous cells ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ಸ್ಪೋರೋಜಿನಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಸ್ಪೋರೋಜಿನಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಆ ಸೆಲ್ಸ್ ಗೆ ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ, ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ನೇಚರ್. ವರ್ಡ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ 2n ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಗೆ ಸ್ಪೋರೋಜಿನಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನಂತ ನಾವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಆಂಥರ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಷ್ಟು ವರ್ಡ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪೋಲೆಂಗ್ರೀನ್ಸ್. ಯಾವ ತರ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಪೋಲೆಂಗ್ರೀನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಬೇಸಿಕಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದ ಆಂಥರ್ ಬಿಕಮ್ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ಈಚ್ ಸ್ಪೋರೋಜಿನಸ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಸ್ಪೋರೋಜಿನಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎ, ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿಬಹುದು ನಾವು, ಸ್ಪೋರೋ. ಬೇಸಿಕಲಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಪೋರೋ genus cells will be present ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ. and the sporogenous cells nature ಹೆಂಗಿದೆ, 2n number of chromatin and these 2n number of chromatin undergo the division. ಏನ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಯಾಟಿಕ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. and these meiotic division forms, ಏನ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ಮಿಯಾಟಿಕ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ 4 ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು. and 4 ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ ಟೆಟ್ರಾಡ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಪೋರೋಜಿನಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇದೆ, undergo the repeated meiotic division ಆಯ್ತು, and the meiotic division leads to the 4 number of microsporous tetrads ನ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. and out of 4 microsporous tetrads ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, and they will be a spore we can call microspores ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, and arranged in the cluster and formation of a 4 cells. ಒಂದು ಬಂಡಲ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದಾವೆ. and they will be involved for the, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ವರ್ಡ್, ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ ಟೆಟ್ರಾಡ್ ನೇಚರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ ಟೆಟ್ರಾಡ್ ಏನಿದೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಂಡರ್ಗೋ ದಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ಸ್. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಏನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಎ ಪೋಲೆನ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್, PMC ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಪೋಲೆನ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಥ್ರೂ ದಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್, ಏನಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರೋಜೆನಿಸಿಸ್. Sporogenous cells undergo the repeated division, meiotic division from pollen mother cell ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು, ಅಥವಾ sporogenous cells ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. Through the meiosis, the formation of ಏನಾಗ್ತಾ ಇರೋದು, ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು, ಅಥವಾ pollen grains ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ pollen grains ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುವ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜಿಗೆ we can call it as a microsporogenesis. The word microsporogenesis ಅಂದ್ರೆ meaning formation of pollen grain, or also we can call microspore from the division of a sporogenous cells or pollen mother cell through the help of meiosis. We can call it as a microsporogenesis ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ನ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಮ್, ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೇಮ್, ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಫೋರ್ತ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲೋಬ್ ಬೈಫರ್ಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಿದೆ ವಿತ್ ಎ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟಿಶ್ಯೂ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಥರ್. ಆಂಥರ್ ನ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟಿಶ್ಯೂ ಅದು. ದಟ್ ಟಿಶ್ಯೂ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ನಾವು ಇಷ್ಟನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ದ ಆಂಥರ್ಸ್ ಆರ್ ಮೆಚೂರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. and again they will be dehydrated ಅಂತ meaning, and they will be microspore will be totally dissociate. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾಲ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಏನಾಯ್ತು, ರಪ್ಚರ್ ಆಯ್ತು, and the dissociation of wall layers in the microspores ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ರಿಪ್ಚರ್ ಆಯ್ತು, and ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ನಮ್ಗೆ ಎಂಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ pollen grains ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ, and the pollen grains will be releases from the anther ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಆಂಥರ್ ಇಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ನ ನಾವು ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟೇಜಸ್ ನ ನೋಡಬಹುದು ಬೈ ದಿ ಡೈಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ವಾಲ್ ಲೇಯರ್. ಈ ವಾಲ್ ಲೇಯರ್ ರಪ್ಚರ್ ಆಯ್ತು, ಅಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಲೀಸಸ್. ಅಂಡ್ ಈಚ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಂ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಎ, ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿಂಗಲ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಂ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಅಗೇನ್ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಅಂಡ್ ಸಪರೇಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲೂ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಈಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎ ನಿಯರ್ಲಿ thousands of pollen grains will be present. They are released with a dehiscence of an anther. So many more number of pollen grains ಏನಾಗುತ್ತೆ, immediately formation ಆಗುತ್ತೆ, and immediately they will be released from the
ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಆಂಥರ್ ವೆನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಂಡರ್ ದಿ ಡೈಸೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಪೋಲಿಂಗ್ ಗ್ರೀನ್ ಯಾವ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಇಂದ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು, ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ ಜೆನೆಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ 2n ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಪೋರೋಜಿನಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪೋಲೆನ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಪೋಲೆನ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು, ರಿಪೀಟೆಡ್ ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರಿಪೀಟೆಡ್ ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಗೆ ನೇಮ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಏನಂತ ಕರಿಬಹುದು ನಾವು, ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪಾತ್ವೇ ಫಾರ್ ದಿ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇನ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ಎ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್. ಇಲ್ಲಿ ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆ ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಇಂದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನು, ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಏನು, ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಏನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೂವ್ ಫಾರ್ ದಿ ಫೀಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಂಡ್ರೋಶಿಯಂ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟು ದಿ ಫೀಮೇಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಗೈನಿಷಿಯಂ ಪಾರ್ಟ್ ಗೆ ನಾವು ಮೂವ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆನಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.